ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 550 ਅੰਗ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 550 ਅੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਬਿਹਾਗੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। श्लोक महला तीजा, माफ़ करना जी, श्लोक महला तीजा। सार रसना जल जाओ जिन्हें हर का सुआव ना पाया। सार रसना जल जाओ जिन्हें हर का सुआव ना पाया। सुआव का मतलब हुंदा है बई परपस, स्वार्थ की कादे वास्ते की चीज़ चाहिए आ। खिच कहते वो जीव, वो इंसान, वो सुरत। कहते सुरत अपनी रसना, मन की रसना की है? मन की रसना सुरत हैगी। कहते वो इंसान जिहड़ा हैगा जिन्हों परमेश्वर की भगती जिहड़ी है, मालक की खिच नहीं पई, जिन्हों मालक नूं मिलण दा चाह नहीं पैदा होया, जिहदे अंदर अपनी आत्म दर्शन, आत्मा नूं देखण दा नहीं इच्छा पैदा हुई, ये मनुखी जून पा के। कहते फिर वो मनुखी शरीर की करना है पाए? वो रसना, वो सुरत, वो कादे वास्ते की फायदा है उसनूं? फिर वो तो जिहड़ा हैगा जिहा हैगा वो तो कुछ कर ही नहीं रहा दुनिया दे विच। मनुखी जून पा के जिहड़ा हैगा जे इस तरीके दे नाल काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार इन्हां दे नाल ही गति कर रहा आ। इन्हां दे वास्ते ही जिहड़ा हैगा 24 घंटे जिहड़ा हैगा ये श्वास इन्हां दे विच ही लगा रहा आ। ते कहंदे कि फायदा की है भाई? इदों तो जिहड़ा हैगा ये जिहड़ा हैगा मनुखी जून जिहड़ी हैगी ना ही मिलदी तां भी ठीक सीगा। सार रसना जल जाओ, कहंदे सड़ जे, की फायदा है उहदा? की काम है, की आउटपुट है? नानक रसना शब्द रसाए जिन्हें हर हर मन ने वसाया। मन दे विच देख लो, जप बाणी च आउंदा है, सुनन दे अंक 4 हैगे, 4 जिहड़े हैगे वो मनण दे हैगे। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने की गत कही न जाए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पावे मोख द्वार। जब तक मन दे विच नहीं वसदा तद तक जिहड़ा हैगा अपना मन च वसना की आ गया? सुआव। मन च वस गया, और ये मन च वसेगा शब्द दे द्वारा, शब्द दे द्वारा वसेगा मन दे विच। कहंदे शब्द दे द्वारा मन नूं रसा तां मन दे विच वस जाएगा भाई, मन चेंज हो जाएगा। नानक रसना शब्द रसाए जिन्हें हर हर मन ने वसाया। मन च वस गया तो रसना जिहड़ी हैगी रसा गई, खिच पैदा हो गई, इंसान का मकसद, जीवन का मकसद आ गया। ये मनुखी जून जिहड़ी हैगी ये फ्रूटफुल हो गई। ये किसे जिहड़े हैगे किसे सब तो कीमती चीज़, सब तो कीमती जिहड़ी वस्तु है ਉਹਦੇ वास्ते जिहड़ा हैगा चलन लग पई। सार रसना जल जाओ जिन्हें हर का सुआव न पाया। नानक रसना शब्द रसाए जिन्हें हर हर मन ने वसाया। महला तीजा। सार रसना जल जाओ जिन्हें हर का नाम विसारिया। कहते जिन्हें भगती विसार दी, क्योंकि यात्रा होनी है भगती दे नाल।
ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਖ ਛੇਦ ਛੇਦ ਰਸ ਪੀਜੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰ ਰਸਨਾ ਜਲ ਜਾਓ ਜਿਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਂਤਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੇ ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਪੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੇ ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਪੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਏ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੇ ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਪੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰਿਆ। ਪੌੜੀ ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਠਾਕੁਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਭਗਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਵਿਕਸੈ ਆਪੈ ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਲਾਏ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਵਿਕਸੈ ਆਪੈ ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਲਾਏ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਹਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਲਾਏ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਉਣਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਲਾਊਗਾ,
ਪਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਊਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਆਪੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਔਜੜੇ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ, ਲਿਵ ਔਰ ਧਾਤ ਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਆਪੇ, ਪਾਉਣਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੈਗਾ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਪਰ ਚੁਆਇਸ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਆਪੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਭਗਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜੋ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ, ਕਰ ਵੇਖੇ ਚਲਤ ਸਭਾਏ। ਇਹ ਲਿਵ ਔਰ ਧਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਤ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ, ਤਪਾਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਆਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਰ ਵੇਖੈ ਚਲਤ ਸਭਾਏ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਜੀਵ 84 ਲੱਖ ਜੀਵ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਚਲਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕੋ ਜਾਣਸੀ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਦਰਵੇਸ਼। ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਛੱਡਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕੋ ਜਾਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰੀ, ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਕੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਭਾਈ? ਮਨ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਹੈਗੀ। ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕੋ ਜਾਣ ਸੀ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਦਰਵੇਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਹੰਡੇ ਮੰਗਦਾ, ਤਿੱਗ ਜੀਵਨ ਤਿੱਗ ਵੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਫਕੀਰੀ, ਐਸਾ ਵੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸੀ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਹੰਡਦਾ, ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਹੰਡੇ ਮੰਗਦਾ, ਤਿੱਗ ਜੀਵਨ ਤਿੱਗ ਵੇਸ, ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸੀ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸੇ ਵੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਤਜ ਰਹਿ,
ਗੁਰਮੁਖੇ ਭੀਖਿਆ ਨਾਉ। ਫਕੀਰੀ ਤਾਂ ਆ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤਜ ਰਹਿ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਭੀਖਿਆ ਨਾਉ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੀਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ, ਭਗਤੀ ਮੰਗੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ। ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਦਰਵੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਕੀਰ। ਤਿਸਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀਏ, ਨਾਨਕ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜੋ ਪਾਏ, ਐਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ, ਐਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੀਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਤੋਂ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ, ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਫਲ, ਦੋਏ ਪੰਖੇਰੂ ਆਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਫਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਦੋਏ ਪੰਖੇਰੂ ਆਹੇ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਫਲ ਦੋਏ ਪੰਖੇਰੂ ਆਹੇ, ਇਵੇਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਫਲ ਦੋਏ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ, ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਫਲ, ਦੋਏ ਪੰਖੇਰੂ ਆਹੇ। ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਫਲ, ਦੋਏ ਪੰਖੇਰੂ ਆਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰਵਰ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫਲ ਹੈਗੇ ਭਾਈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਫਲ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਦੋਏ ਪੰਖੇਰੂ ਆਹੇ, ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹੈਗੇ, ਦੋਏ ਪੰਖੇਰੂ ਆਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾ ਦੀ ਸਹੀ, ਨਾ ਪਰ ਪੰਖੀ ਤਾਹੇ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਫੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਥੱਲਿਓਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾ ਦੀ ਸਹੀ, ਨਾ ਪਰ ਪੰਖੀ ਤਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖੇਰੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਗੀ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖੇਰੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾ ਦੀ ਸਹੀ, ਨਾ ਪਰ ਪੰਖੀ ਤਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਖੀ ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੰਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾ ਦੀ ਸਹੀ, ਨਾ ਪਰ ਪੰਖੀ ਤਾਹੇ। ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਨਿਰਵਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਵਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਫਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਰੰਗੀ ਰਸ ਭੋਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਸੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ? ਸ਼ਬਦੇ ਰਹੇ ਨਿਰਵਾਣ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਿਰਵਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਹਰ ਰਸ ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਰਸ ਫਲ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਸੇ ਫਲੇ ਰਾਤੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦਾ। ਕਰਮ ਹੈ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ, ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਫਲ ਦੋਏ ਪੰਖੇਰੂ ਆਹੇ। ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹੈਗੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਫਾੜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਇਸੇ ਰਸ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਫਲ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੈਗੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਹੈਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਹਕ, ਆਪ ਜਮਾਏ ਪਿਸਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ। ਆਪ ਜਮਾਏ ਪਿਸਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਪ ਹੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਕਾਵੈ ਆਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪਰੋਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਖਾਵੇ। ਆਪ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪਰੋਸੇ, ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ, ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਦੇ ਛਿੰਗਾ, ਆਪੇ ਚੂਲੀ ਭਰਾਵੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੇ ਜਲ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇ ਛਿੰਗਾ ਵੀ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਪੇ ਚੂਲੀ ਭਰਾਵੈ, ਆਪ ਹੀ ਚੂਲੀ ਵੀ ਭਰਾਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸੱਦ ਬਹਾਲੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕ।
ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਆਪੇ ਤਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੇ। ਆ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਬਈ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਆਪੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੋਂ, ਇਹ ਗੇਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭੇ ਬੰਧਨਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸੰਬੰਧ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭੇ ਬੰਧਨਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸੰਬੰਧ। ਇਹ ਕਰਮ और धर्म भी कह रहे हैं महाराज, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭੇ ਬੰਧਨਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਹੈਗੇ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸੰਬੰਧ, ਔਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ। ਪਾਪ ਵੀ ਔਰ ਪੁੰਨ ਵੀ, ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। ਔਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ। ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਸੋ ਬੰਧਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸੋ ਧੰਦ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈਗੀ ਔਰ ਮੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਧਨ ਹੈਗੇ ਭਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਬੱਚੇ, ਕਲੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਧੰਦ ਹੈਗਾ, ਧੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਜੇਵਰੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਾਂ ਗਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹੀ ਫਾਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ, ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਦੀ, ਸਹਾਰਾ ਇਹੀ ਜੇਵਰੀ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਜੋ ਮਾਇਆ, ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗਾ।
ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਵਰਤਣ ਵਰਤੈ ਅੰਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨੌ-ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਵਰਤਣ ਵਰਤੇ ਅੰਧ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਗੇਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਥੀਏ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਰਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆ ਦੱਸੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਨਕ ਵਰਤਣ ਅੰਧ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਵਰਤਣ ਵਰਤੇ ਅੰਧ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜੇਵਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਥੀਏ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਰਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਥੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਥੀਏ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਰਜਾਏ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਸੱਚ ਵਸੈ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਹ ਹੈਗਾ ਹਨੇਰਾ, ਆਹ ਹੈਗੇ ਬੰਧਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਸੱਚੇ ਵਸੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਤਿਸੈ ਕਾ ਜਿਨੇ ਕੀਆ ਤਨ ਸਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਆ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਤਿਸੈ ਕਾ, ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਤਿਸੇ ਕਾ ਜਿਨੇ ਕੀਆ ਤਨ ਸਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਬਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਸੀਗੇ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਾਖੇ ਲਾਜ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਔਰ
ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਚੋਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਥਾਟ ਕੀਆ ਬਹਿ ਕਰਤਾ ਤਦੋਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸੇਵਕ ਬੀਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਆ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਪਤਾਲ ਸਾਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਹਾੜ, ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਸਾਰੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਜਦ ਬਣਾਏ, ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਥਾਟ ਕੀਆ ਬਹਿ ਕਰਤਾ ਤਦੋਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸੇਵਕ ਬੀਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਦੋਂ ਕਿਆ ਕੋ ਲੈਵੈ ਕਿਆ ਕੋ ਦੇਵੈ ਜਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। फिर आपे जग तो पाया करता है दान सबना को दिया। कहते उदों मालक ने, करते ने आ सारा दा सारा संसार बना दिता, पैदा कर दिता और सारिਆਂ ਨੂੰ मालक ने, मालक ही दे रहा है। होर कोई चीज़ किसी दे कोल है ही नहीं। वो मालक परमात्मा उसने पदार्थ बनाए है, उसने पदार्थ, और पदार्थ भी लाइव हैगे। कोई भी पदार्थ जिहड़ा हैगा डैड नहीं हैगा पाए। ईवन पत्थर, रेता, सारी चीज़ लाइव हैगी आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी एनर्जी ये फ्लो हो रही है। फिर आप है जगत उपाया करते दान सबना को दिया। आपे सेव बनाईयन गुरमुखे आपे अमृत पिया। आ देखो मालक परमात्मा ने आ सेवा करन दा, निकलण दा रस्ता रखिया। और आप ही तो असी कौन है? असी मालक परमात्मा दे अंश हैगे हैं। साडे शरीर हैगा, ये माया है मालक दी जिहड़ी हैगी, ये पावर है, शक्ति है मालक दी। शिव जिहड़ा हैगा अंदर जोत हैगी, वो मालक आप हैगा। आपे सेव बनाईयन गुरमुख है, उसे ने जिहड़ा हैगा गुरमुख सिस्टम बनाया, ब्रह्म ज्ञानी बनाए और उन्हां दे द्वारा भगती करन दी जिहड़ी, सेवा करन दी जिहड़ी हैगी, निकलण दा जिहड़ा रस्ता रखिया। आपे अमृत पिया, वो आप ही जिहड़ा अमृत गुप्त रखिया सीगा, आप ही उहनूं लभ के फिर आप ही अमृत पी लैंदा है। आप ही बंधन पाए सी अपने आप नूं, आप ही मुक्त हो गया। आप निरंकार आकार है, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सो थिया। कहते वो मालक परमात्मा वो निरंकार, निरंकार कहते जिहदा कोई दिखण वाला आकार ही है नहींगा, कोई चीज़, कोई रूप रेख रंग नहीं हैगा। कहते आप ही निरंकार है, आप ही फिर आया सारा जो आपां नूं दिख रहा है, जो प्रकृति दिख रही है, जिन्हों 84 लाख जूना दिख रही हैं, कहते सारा कुछ वो आप ही है मालक परमात्मा। आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सो थिया। जो मालक करदा है वो ही हुंदा है। आपे करे सो थिया। आज कोई आया ही नहीं जी। चलो श्लोक महला तीजा। इकबाल सिंह जी तुहाडा माइक खुल गया। हाँ जी मेजर साहब। हाँ जी हाँ जी। बड़ी बड़ी जबरदस्त ते अज दी विचारता अपनी बहुत कमाल दी है जी। अज तां परमात्मा सारे पासे आप ही है ते बंदा फिर हैगा किथे जेड़ा मैं करदा फिरदा बिल्कुल बिल्कुल जेड़ा मैं बंदा करदा फिरदा बकरी वांगू, ये है किथे फिर? ये तो परमात्मा कहना मैं ही है सारा कुछ। जिथे हैगा आपे पकाना, आपे खाना, आपे उगाना वा, आपे बीजना वा। है जी बिल्कुल मालक परमात्मा आप ही हैगा। कोई मैं गल कर रहा
ਇਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸ ਗਏ ਨਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਆਇਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਕਾਮ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਦ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵੈ ਸਦ ਸਾਚਾ, ਅਨਦਿਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਦ ਸਾਚਾ, ਉਹ ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਚ ਹੈਗੇ, ਆਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਅਨਦਿਨ ਸਹਿਜੇ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਦਾ ਆਨੰਦੇ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸਾਚੇ, ਅਰਦੇ ਉਰਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੀ? ਅਰਧ ਉਰਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਆ, ਅਨਦਿਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਸਿਆ, ਤੁਰੇ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਰਮ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਇਨ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਹੈ ਕਥੈ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਅਨਦਿਨ ਰਹੈ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅਨਦਿਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਗਤੀ ਅਨਦਿਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਈਏ
ਜਪੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਕਿਵੇਂ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਜਪਣਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹੈ ਕਥੈ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਅਨ ਦਿਨ ਰਹੇ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮੈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਭੌਂਕ ਮੂਏ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਕਰਮੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਆਇਆ ਕਰਮ। ਵਿਣ ਕਰਮੈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਭੌਂਕ ਮੂਏ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹੈ ਕਥੈ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਅਨ ਦਿਨ ਰਹੇ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਵਿਣ ਕਰਮੈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਭੌਂਕ ਮੂਏ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ ਮਨ ਤਨ ਭਿੱਜੈ, ਆਪ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ, ਬਾਹਰ ਮੁਕੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਤਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਭਿੱਜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਆ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ ਮਨ ਤਨ ਭਿਜੈ, ਆਪ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਿਲਦਾ ਆ ਔਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ। ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤ, ਆਪੇ ਕਥੈ ਆਪ ਭੀਜੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਆਪ ਕਥਾ ਆਪ ਭੀਜੇ, ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਪੂਜੈ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਪਰਪੰਚ ਕਰੀਜੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਆਪੇ ਪਰਵਿਰਤ ਆਪੇ ਨਿਰਵਿਰਤੀ, ਆਪੇ ਅਕਥ ਕਥੀਜੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਵਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਲਕ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਵਿਰਤ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਪ ਨਿਰਵਿਰਤ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਆਪੇ ਅਕਥ ਕਥੀਜੈ, ਇਹ ਅਕਥ ਨਹੀਂ ਕਥਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਕਥਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਪੇ ਪੁੰਨ ਸਭ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਆਪੇ ਅਲਿਪਤ ਵਰਤੀਜੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੇਮ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਰਾਏ, ਆਪੇ ਪੁੰਨ ਸਭ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਵਰਤੀਜੇ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਆਪ ਮਾਲਕ ਅਲਿਪਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਰਵਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੇਵੈ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਆ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇਵੈ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਪੌੜੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਨੈਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਕਰੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਸੀ ਦੂਰ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ? ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਦ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਭੋਗਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੋਗ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। हे ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਦਕੇ ਬਹਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਿਆਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ।
ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣੀ ਔਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਔਰ ਆਪ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ